رہ گئے سبحان اللہ روئے بدرو تجھا دیکھتے رہ گئے کہ روئے بدرو تجھا دیکھتے رہ گئے روئے بدرو تجھا دیکھتے رہ گئے چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے اور چاند دو ہو گیا جو ہی انگلی اٹھی میرے نبی سے پیار کرنے والے نے بھی دیکھا میرے نبی سے عشق کرنے والے نے بھی دیکھا اور غلام رسول نے بھی دیکھا اور گستاخ رسول نے بھی دیکھا کیا دیکھا ملاحظہ فرمائے کہ چاند دو ہو گیا جو ہی انگلی کہ چاند دو ہو گیا جو ہی انگلی اٹھی چاند دو ہو گیا جو ہی انگلی اٹھی ہر دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے اور آخری شعر ارادہ فرمائیں کہ اوز سدرہ پہ پہنچے جو جبرائیل امین میں نے شعر کی آپ کو تصریح کر کے بتاتا ہوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں نوریوں کا بادشاہ حضرت جبریل امین بارگاہ رسول میں حاضر ہیں آقا کریم علیہ السلام مسکرا کر ارشاد فرماتے ہیں اے جبریل تم میری بارگاہ میں بارہا آتے ہو اور میری بارگاہ میں بارہا جو ہے آتے ہو لیکن اے جبریل اے نوریوں کے بادشاہ آج میری خواہش ہے کہ تم اپنے اصلی شکل و صورت کی زیارت کرا دو مسئلہ بانو جب آقا کریم نے نوریوں کے بادشاہ یعنی حضرت جبریل امین سے آپ نے یہ فرمایا تو نوریوں کے بادشاہ کا جواب سماعت فرمائیے یعنی حضرت جبریل امین کا جواب ملاحظہ فرمائیے حضرت جبریل امین ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ اے آمینہ کے لال اگر مجھے دیکھنا ہے یا رسول اللہ اے آمینہ کے لال اللہ تبارک و تعالی نے مجھے 600 نورانی پر عطا کیا 600 نورانی پر عطا کیے ہیں حضرت جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے 600 نورانی پر عطا کیے ہیں اگر میں اپنے 600 پروں کو جو ہے 600 پروں کو کھول دیا تو یہ روئے زمین کم پڑ جائے گی یہ روئے زمین چھوٹی پڑ جائے گی یہ روئے زمین تنگ پڑ جائے گی لہذا اگر مجھے دیکھنا ہے یعنی نوریوں کا بادشاہ حضرت جبریل امین ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر مجھے دیکھنا ہے تو سدرہ پہ آنا ہوگا اگر مجھے دیکھنا ہے تو سدرہ پہ آنا ہوگا اس وقت میرے آقا نے کچھ نہ فرمایا اس وقت آپ خاموشی اختیار کیے لیکن آ گئی وہ رات شب معراج کی تاریخ ہے شب معراج کا وقت ہے معراج کا وقت ہے سدرۃ المنتہا پر جو ہے آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے اس کے بعد جو ہے نوریوں کا بادشاہ حضرت جبریل امین جو ہے بارگاہ رسول میں یعنی سدرۃ المنتہا پر تشریف فرما ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے آقا کریم جو ہے یعنی آمینہ کے لال جو ہے مسکرا کر ارشاد فرماتے ہیں اے نوریوں کے بادشاہ اپنا وعدہ پورا کرو اور اپنے اصلی شکل و صورت کی زیارت کرو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سرکار قیامت حضور قیامت مولانا فاروق رضا رضوی جشن عید میلاد النبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
लोरियों का बादशाह हजरत जिब्रील अमीन इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे देखना है तो सिदरा पे आना होगा। आ गई वो घड़ी, आ गई वो रात, यानी मेराज की रात है। आप सिदरतुल मुंतहा पर तशरीफ फरमा है। आमिना की रात सिदरतुल मुंतहा पर तशरीफ फरमा है। जब हजरत जिब्रील हाजिर होते हैं, आपने मुस्कुरा कर इरशाद फरमाया, ए जिब्रील, अपना वादा पूरा करो और अपने असली शक्ल सूरत की जियारत करा दो। इतना सुनने के बाद जो है हजरत जिब्रील अमीन जो है अपने 600 परों को जो है अपने जो है नूरानी 600 परों को जो है खोल देते हैं। उसके बाद जो है आगे करीम यानी आमिना के लाल ने नूरियों के बादशाह यानी हजरत जिब्रील अमीन की जियारत कर लेते हैं, उनका दीदार कर लेते हैं। उसके बाद जो है आप मुस्कुरा कर आगे बढ़ते हैं तो हजरत जिब्रील अमीन यानी नूरियों का बादशाह इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे आका, मेरी भी ख्वाहिश है कि आप मुझे अपने असली शक्ल सूरत की जियारत कराएं। सुभान अल्लाह। इतना सुनने के बाद कसम खुदा के मुसलमानों, आमिना के लाल मुस्कुरा कर इरशाद फरमाते हैं, आप जवाब मुलाहजा फरमाइए, कसम खुदा की मुसलमानों, ये ऐसी बात है कि आपको यकीनन आपको इस बात में बड़ी मसक्कत मिलेगी। लेकिन मुसलमानों, जब आमिना के लाल को जो है हजरत जिब्रील अमीन यानी नूरियों के बादशाह ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मेरी भी ख्वाहिश है कि आप अपने असली शक्ल सूरत की जियारत करा दीजिए। तो आमिना के लाल ने मुस्कुरा कर इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील बच्चों, जब तो जो है तुमसे दुनिया में कहा था कि अपने असली शक्ल सूरत की जियारत करा दो, तो तुमने कहा था कि मुझे देखना है तो सिदरा पे आना होगा, मुझे देखना है तो सिदरा पे आना होगा। या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे 600 पर अदा किए हैं। अगर मैं अपने परों को खोल दिया तो रूए जमीन छोटी पड़ जाएगी, रूए जमीन तंग पड़ जाएगी। इसी तरीके से यानी आमिना के लाल ने फरमाया, जिब्रील सुनो, अगर मुझे देखना है तो इसी तरीके से अगर तुमको मुझे देखना है तो सिदरा से आगे आना होगा। हजरत जिब्रील जब ये सवाब सुनते हैं तो डर जाते हैं। उसके बाद इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, नहीं 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 नहीं, ये मेरी आखिरी मंजिल है, ये मेरा आखिरी मकाम है। अगर मैं बाल के बराबर भी जो है सिदरा के उस पार गया तो मेरे सब जो है नूरानी पर चढ़ जाए। तो पता क्या चला कि जहां नूरियों के बादशाह हजरत जिब्रील अमीन की तम तोड़ देती है, वहां से मेरे आका का गुजर होता। इसी मंजर को जब शायर देखता है तो कलम बंद करता है। बड़ा से फरमाए कि यौज़े सिदरा पे पहुंचे जो जिब्राईल अमीन, के यौज़े सिदरा पे पहुंचे जो जिब्राईल अमीन, आज सिदरा पे पहुंचे जो जिब्राईल अमीन। अरे रिफ़ाते मुस्तफा देखते रह गए, रिफ़ाते मुस्तफा देखते रह गए। रानी मिल्लत इस्लामिया, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन, यानी कह के आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। आपने देखा होगा कि जब कहीं आमिना के लाल का जिक्र होता है, जब कहीं आमिना के चांद का जिक्र होता है, तो जैसे हमारे असलाफ का तरीका रहा है उसी तरीके से उस महफिल का आगाज होता है, यानी कुरान मुकद्दस से शुरू किया जाता है। उसके बाद हस्बे दस्तूर जो है नातो मनकबत के अशआर जो है शोराए किराम के दामन रसूल पढ़ते हैं। लेकिन मुसलमानों, उस वक्त कैफियत ये होती है, उस वक्त मजमे के देखकर मालूम ये होता है कि वाकई जो है सरकार के सच्चे पक्के दीवाने बैठे हैं। लेकिन मुसलमानों, मैं आपको बताऊं, अरे दीवाना को उसको कहते हैं जिनको लोग हजरत बिलाल हबशी के नाम से जानते हैं, और दीवाना को उनको कहते हैं जिनको लोग हजरत अवैसे करनी के नाम से जानते हैं। अरे कसम खुदा की मुसलमानों, जानते हो हजरत अवैसे करनी ऐसे दीवाने रसूल हैं जिनको सरकार ने अपना जुब्बे मुबारक अता फरमाया,
اور حضرت بلال جو ہے ایسے عاشق رسول ہیں کہ وہ حبش کے رہنے والے تھے، بہت ہی کالے تھے، لیکن جب وہ بلال جو ہے نبی کی بارگاہ میں جو ہے اپنے گلے میں غلامی کا پٹا جو ہے لے کر جو ہے یعنی غلام رسول بن کر جو ہے جب نبی کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں تو وہی بلال جو ہے کالے بلال نہیں بلکہ مانند بلال ہو جاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے شاعر کہتا ہے کہ بدر اچھا ہے قلب میں نہ ہلال اچھا ہے، بدر اچھا ہے قلب میں نہ ہلال اچھا ہے، اگر چشمے بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے، چشمے بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے۔ میرے دوستو وقت کو دیکھتے ہوئے میں اپنی تقریر کو جو ہے مختصر میں کر رہا ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ نور سے مراد کیا ہے اور